آپ حضرات سن رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے اور اچھا سے سننا بھی چاہیے۔ جب قرآن و حدیث کی بات ہو تو اس کو بھرپور توجہ کے ساتھ سننا چاہیے، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ان کا سننا بھی ثواب ہے، اور احادیث مبارکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان کا اگر اخلاص کے ساتھ سن رہے ہیں تو یہ بھی ثواب سے خالی نہیں ہے۔ بہرحال آپ حضرات کے سامنے ایک سوال کیا جا رہا ہے، آپ سب کے سامنے جو سوال کیا جا رہا ہے اس کا جواب اگر یاد ہو تو ضرور بتائیے گا، اور نہیں یاد ہے تو پھر یہاں بتا ہی دیتا ہوں۔ سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ جانور جو بیل ہوتا ہے وہ کبھی بات کیا تھا یا نہیں، کبھی کلام کیا ہے یا نہیں؟ اسی طرح کے جو بھیڑیا ہے، کیر پھاڑ کر کے کھاتا ہے، تو وہ بھیڑیا بھی کبھی بات کی ہے یا نہیں، کبھی کلام کیا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب جو حدیث پاک میں ذکر کر رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 3471 نمبر پر یہ حدیث لائی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فجر کی نماز پڑھا کر کے ہم سب کے سامنے، صحابہ کرام کے سامنے فجر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص بیل ہانک کر کے لے جا رہا تھا، بیل ہانک کر کے لے جا رہا تھا، اور کچھ دور جانے کے بعد پھر اس بیل پر وہ آدمی ہانکنے والا اس بیل پر سوار ہو گیا، سواری بن گیا۔ جب سوار ہو گیا، سواری بن گیا، اس کے بعد اس نے کچھ ضرب بھی لگائی، اس بیل کو مار دیا، تو بیل بولنے لگا، اور کیا بولا؟ یہ بولا کہ اے سواری، مجھ پر تم سوار ہو گئے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے سواری کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، میرے اوپر سوار ہونے کے لیے مجھے نہیں بنایا گیا ہے، اس لیے بنایا گیا ہے کہ تاکہ لوگ مجھ سے کھیتی باڑی کر سکے، ہل چلا سکے، اور کھیتی باڑی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا ہے۔ تو اتنا کہنا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس واقعہ پر، میں اور ابو بکر صدیق اور حضرت عمر تینوں ایمان لاتے ہیں اس واقعہ پر۔ اور حالانکہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں صحابی وہاں موجود نہیں تھے، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور ابو بکر اور عمر اس واقعہ پر ایمان رکھتا ہوں۔ تو بہرحال یہ کیا ہے، دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہا کہ اس پر ایمان وہ دونوں بھی رکھتے ہیں۔ حضرت ابو بکر اور عمر کی ایمان کی مضبوطی دیکھیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد دیکھیے کہ کس طرح ان دونوں پر اعتماد کر کے فرمایا۔ تو بہرحال اس کے بعد اسی حدیث کے اندر جو امام بخاری نے اس حدیث کو 3471 نمبر پر یہ حدیث لائی ہے، اسی حدیث پر اور ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک بھیڑیا، ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، تو ایک بھیڑیا آیا اور جست لگائی، جست لگائی، جست کے معنی کود پڑنا، چھلانگ لگانا۔ تو بھیڑیا جست لگائی اور ایک بکری کو لے کر کے بھاگنے لگا۔ جب بھیڑیا بھاگتے بھاگتے دور جانے لگا تو اس وقت وہ چرواہا دوڑ کر کے پیچھا کیا اور جا کر کے بکری چھین لیا۔ جب اپنی بکری چھین لیا چرواہا نے، تو اس وقت درندے نے کہا، اس بھیڑیا نے کہا کہ اس درندے والے دن کو یاد کرو کہ جب اس بکری کا چرواہا کے علاوہ میرے سوا کوئی نہیں ہوگا، کوئی چرواہا نہیں ہوگا میرے سوا، اس دن کو یاد کرو۔ تو وہاں جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے سب نے کہا سبحان اللہ، نہیں، وہاں جو بیٹھے ہوئے تھے، وہاں جو لوگ تھے، وہاں کے لوگوں نے کہا سبحان اللہ، کہ بھیڑیا بھی بولنے لگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور ابو بکر اور حضرت عمر تینوں
इस बात पर ईमान रखते हैं, इस बात पर कि ये वाक़या है, हकीकत है और सच है, और इमाम बुखारी ने इसको रिवायत किया है। और हम सब भी ये क्या है, इस वाक़या को मानते हैं और मानना भी चाहिए। और मज़ीद अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए और बहुत से ये क्या वाक़यात आप हजरात के सामने रखा जाएगा और मालूमात इंशाअल्लाह होगा। कुरान और हदीस जो उस्तादों के सामने बाज़ाब्ता बैठ करके नहीं सुन पाते हैं तो मोबाइलों के ज़रिए से सुन सकते हैं, और मोबाइलों के ज़रिए से आराम से जो क्या सुन सकते हैं, सीख भी सकते हैं और फिर पहुंचा भी सकते हैं। जैसे कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, हज़रत अन अब्दुल्लाह इब्न अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्लिगु अन्नी वलो आया, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी बात को पहुंचा दो, मेरी बात को पहुंचा दो, अगरचे एक आयत हो। और फिर फरमाया हदीसु अन बनी इसराइल वला हरजा, और बनी इसराइल के वाक़यात को भी बयान कर सकते हो, कोई हरज नहीं है अगर चाहे तो। और फिर फरमाया वमन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फल यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। और फिर नबी ने फरमाया कि जो कोई जिसने जानबूझकर मेरे ऊपर झूठ बांधा है, मेरे तरफ झूठ निस्बत किया, तो उसे चाहिए कि वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। यह हदीस बहुत सख्त है, इस माना कर कि आज हर कोई जैसे कैसे भी कहीं से भी किताब से ले लिया और बयान कर दिया। सही हदीस आमतौर पर बयान करना चाहिए हर आलिम दीन को, और ठोस बात बोलना चाहिए, बयान करना चाहिए। कोई किस्सा कहानी, और आज के दौर में हम सब देखते हैं कि आज के दौर में क्या होता है। आज के दौर में आलिम उलमा जो बयान करते हैं, अक्सर सभी को तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अक्सर आलिम उलमा का ये क्या है बयान होता है, किस्सा कहानी चुटकुला यहाँ के वहाँ के, और ऐसा लगता है कि ये एक कोई कलाकार है, कोई जो क्या है खेल दिखाने वाला आया है, इस तरीके से पेश करता है। और उससे हमें न आवाम सुधरता है, न जो क्या लोग सुधरते हैं, और न उससे कोई तालीम हासिल करता है, और न फ़िक्र उलमा के अंदर भी होता है कि जो क्या है कोई सुधर जाए। ये फ़िक्र के साथ होना चाहिए। जब हम फ़िक्र के साथ बयान करेंगे, ये समझ करके कि अल्लाह ने जिस दीन को दे करके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, और जिस दीन को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को दिए हैं, उस दीन को हम सब जो क्या है इखलास के साथ अवाम में फैलाएं, और दीन का एक जो क्या है एक बहुत बड़ा सा पैगाम जो लोगों तक पहुंच जाए, ये हम सब के अंदर होना चाहिए। और एक कुढ़न और दर्द के साथ हम सब जब पहुंचाएंगे और लोग पहुंचाते रहेंगे तो दीन फैलता जाएगा, और फिर दुनिया ही में हम सबको बहुत मज़ा आएगा, और फिर इंशाअल्लाह आखिरत में भी मज़ा ही मज़ा है। इसलिए हम सब कोशिश करें इस बात की कि जब कुरान और हदीस हम सीख लें, एक आयत हो तो दूसरे तक पहुंचाएं। तो आज सीखने सिखाने का सबसे आसान ज़रिया और माहौल ये हो गया मोबाइल, कि हम मोबाइल से बयानों को सुने और वो बयान देखें कि ये बयान ये क्या कुरान हदीस के रोशनी में है या नहीं। अगर है तो उस कुरान और हदीस के रोशनी के बात को हम दूसरे तक शेयर करें, फैलाएं, और लोगों तक पहुंच जाए। जब पहुंच जाएंगे तो फिर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह काल अल्लाह और काल रसूल का जो क्या डंका बजने लगेगा, और फिर पूरी दुनिया के लोग मज़े से रहेंगे, और फिर साहिब ईमान और ईमान वालों की तादाद इंशाअल्लाह बढ़ती जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जितनी भी बात ज़बान से निकाली है, अल्लाह ताला भरपूर हम सब को अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह।